Dear students, today we are going to discuss a problem in projections of solids. Okay, right. A hexagonal prism, side of base 25 mm and height 50 mm, rest on HP, and one of the edges of its base is parallel to VP. A section plane perpendicular to VP and inclined at 50 degree to HP bisect the axis of the prism. Draw the isometric view of the truncated portion, showing the cut surface. Okay. So first நான் இன்னொரு தடவை ரீட் பண்றேன், பார்த்துக்கோங்க. A hexagonal prism. So the given prism is hexagonal prism. Side of base 25 mm. So base side is 25 mm and the vertical height 50 mm is rest on HP. So the condition is one of the edges of its base is parallel to VP. So அப்போ ஒரு எட்ஜ், பேஸோட ஒரு எட்ஜ் விபிக்கு பேரலாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம வரையணும். So this is the position of the solid, first part of the question. Then the second part of the question deals about the position of the section plane. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? A section plane perpendicular to VP and inclined at 50 degree to HP bisect the axis of the prism. And the section plane VPக்கு perpendicular இருக்குது, at the same time HPக்கு 50 degree inclined இருக்குது. அதே மாதிரி அது வந்து axis of the prismத்தை bisect பண்ணுது. ஸோ இது position of the section plane. இப்போ நமக்கு என்ன வரைய சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, draw the isometric view of the truncated portion of the prism. அந்த truncated portion of the prismத்துக்கு நம்ம வந்து isometric projection வரையணும். அடிஷ்னலாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருக்காங்க, showing the cut surface. அந்த cut surface isometric viewல தெரிகிற மாதிரி நம்ம வரையணும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we are going to draw the projection of the solid first. After that we are going to complete the section plane. Then finally we can do the isometric view. Okay, first for this position we are going to draw the top view first. Already you all are aware about that. So first draw the hexagon, that is one base side is parallel to XY line, that is parallel to VP. So now we can complete the top view of the hexagon. Okay, then name, அந்த பேஸுக்கு மட்டும் நம்ம நேம் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட். Okay, then mark the axis of the hexagon. Then enclose this hexagon into a box. Which touches all the corners of the hexagon. Okay. Now we can name the corner of the box as P, Q, or S. Okay. Now we are going to draw the front view. So now we can project all the corners of the hexagon to the front view. Okay. So the vertical height is given as 50 mm. So we can take 50 mm from the XY line and mark the height. First draw all the lines with thin lines. Why? Because we are going to draw the truncated portion. So first we can draw the lines with thin lines. Now we can name the base. Here it is the viewing direction. So first here it is A dash, then here B dash within bracket F dash, then C dash,
within bracket E dash, then D dash. Then we can draw the axis also in the front view. Okay. Now we are going to deal the second part of the question. That is, a section plane perpendicular to VP and inclined at 50 degree to HP bisect the axis of the prism. So now we are going to mark the center of the axis. Okay. Then draw a horizontal line on that point and take 50 degree. So take 50 degree angle and draw the section line. Okay. So this is the position of the section plane. Here it is 50 degree. So now we can draw the bottom portion of the section plane with thick lines. Why? Because this is the remaining portion and the portion above the section plane is removed portion. Okay. So now we are going to mark the cutting points. Okay. So in this position we can get 8 cutting points. First one, 1 dash, then 2 dash, 3 dash, 4 dash within bracket 5 dash, then 6 dash, 7 dash and 8 dash. Here the points 1 dash and 8 dashes are there on the top face. Then the points 4 dash and 5 dash are there on the base. Remaining 4 cutting points are available in the longer edges. So we have to differentiate the cutting points available in the object. So first 1 dash and 8 dashes are available in the top face and 4 dash and 5 dash base. Then 2 dash 7 dash and 3 dash 6 dash are there on the longer edges. Okay. So now section plane portion is over. Then now we are going to draw the isometric view. Okay. So first, before that we can draw the sectional top view also. So project the cutting points to the top view. Okay. So here it is available and this is the removed portion. Okay. So we can section the cut surface by hatching lines. Okay. Yes. Now we can start the isometric view. First draw a reference line. On that mark a point. That point is called as touching corner. So we have to select the touching corner first. Here, in the problem, என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு கட் சர்ஃபேஸ் தெரிகிற மாதிரி ஐசோமெட்ரிக் வியூ வரைய சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்படின்னா இந்த டைரக்ஷன்ல நம்ம பார்க்கும்போது தான் இந்த கட் சர்ஃபேஸ் விசிபிள். ஸோ வி ஹாவ் டு டேக் Q as the touching corner for this problem. So we can take Q as the touching corner and mark here as capital Q. Then now we are going to complete the box PQRS. Okay. Here take 30 degree angle and draw a line. Here also
take 30-degree angle and draw a line. So it is Q. So in the left side we can get PQ. So measure PQ and draw here. It is P. Then in the right side we can get QR side. QR. So we can complete the other sides by draw parallel lines. PQ or S. Okay. Now we can mark the points A, B, C, D, E, F on PQRS. That is the base of the hexagon. So first, take the distance from P to A on the side PS. Mark A. P to S. P to S. Mark A. D is also there on the side QR with the same distance. So take Q to D distance on QR side and mark the point D. அப்புறம் என்ன பண்ணலாம்? BC EF மார்க் பண்ணணும். இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்? PQ சைடுல P to B எடுத்து வரைய போறோம். PQ சைடுல P to B. B. Then C. Same PQ சைடுல Q to C எடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? Q to C மார்க் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம parallel lines draw பண்ணியாச்சுன்னா EF கிடைச்சிரும். DEF. Okay. Now join all the corners. AB, BC, CD, DE, EF, FE. So this is the base of the hexagonal prism. Now we are going to draw the rectangular prism, that is the extension of the box. என்ன பண்ணோம் அப்போ PQRS ல இருந்து 55 mm height. எக்ஸாம் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க? 15 நினைக்கிறேன். 50 mm height எடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? வரைய போறோம். அதாவது P ல இருந்து 50 mm ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் டிரா பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி Q ல இருந்து தென் R ல இருந்து அப்புறம் S ல இருந்து இப்போ நம்ம பாக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்? டாப் ஃபேஸ்ல வரைஞ்சிக்கலாம். ஓகே. இது வந்து P1, Q1, R1, S1. ஓகே. இப்போ நம்ம அதே மாதிரி என்ன பண்ணிடலாம்? இந்த ஹெக்ஸகனோட டாப் ஃபேஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் பை ப்ரொஜெக்டிங் த பாயிண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் A PS ல இருக்குன்னா நமக்கு P1 S1 ல என்ன கிடைக்கும்? A கிடைக்கும். தட் மீன்ஸ் A1. A1. தென் அதே மாதிரி B. B1. Then C1. D1. Then E1. Then F1. Okay.
Now join A1, B1, C1, D1, E1, F1 with thin lines. Okay. Now we are going to mark the cutting points on the isometric view. First, 1, 8 is on the top view. So first we are going to draw the points 1 and 8. So அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த டாப் வியூல இருந்து தான் டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கணும். அதாவது ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்சஸ் taken from the top view. Then the vertical distances taken from the front view. So 1 dash 8 dash 4 dash 5 dash இது ரெண்டுமே ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ். ஸோ நம்ம எங்க இருந்து எடுக்கணும்னா டாப் வியூல இருந்து எடுக்கணும். ஸோ அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த பாயிண்ட் என்னது நமக்கு 1, இது 8, அது மாதிரி இங்க இது 4, இது 5 இல்லையா? அப்ப நமக்கு இந்த 1 பாயிண்டோட டிஸ்டன்ஸ் 1 and 8 பாயிண்டோட டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும்னா PQ சைடுல P ல இருந்து அந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் மார்க் பண்ணணும். 1, 8 டாப் ஃபேஸ், அப்ப நம்ம மேல மார்க் பண்ணணும். அப்ப P ல இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு என்ன பண்ணணும் PQ ல மார்க் பண்ணணும். PQ ல P ல இருந்து எடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம் மார்க் பண்றோம். சரி, இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுல இருந்து P1 S1க்கு ஒரு parallel லைன் டிரா பண்ணியாச்சுன்னா நமக்கு 2 பாயிண்ட் கிடைச்சிரும். அது எது அப்படின்னா 1 and 8. 1, 8 நமக்கு இப்ப கிடைச்சாச்சு. அதே மாதிரி இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா 4, 5 வரைய போறோம். அப்போ 4, 5 பேஸ்ல இருக்கு. ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட் சேம் PQ சைட்ல Qல இருந்து 4 வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. PQ சைட்ல Qல இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எடுத்து அப்படியே நம்ம மார்க் பண்ணிட வேண்டியதான். Qல இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துட்டு அப்படியே இந்த QR லைனுக்கு parallel லைன் போட்டுட்டோம்னா போதும். அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நமக்கு அந்த CDலையும் DEலையும் நமக்கு என்ன பண்ணும் கிராஸ் பண்ணும். அந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் நமக்கு என்னது 4 and 5. இப்ப நம்ம 4ஐயும் 5ஐயும் மார்க் பண்ணிடலாம். இது 4, இங்க கிடைக்கிறது என்னது 5. சரியா? இப்போ நம்ம வந்து மார்க் பண்ண போறது வந்து 2 dash and 7 dash. இப்போ இந்த 2 dash and 7 dash மார்க் பண்ணும்போது 2 dash எங்க இருக்கு அப்படின்னா அந்த B1 dash B dash இந்த லைன்ல இருக்கு. அப்ப நமக்கு எங்க கிடைக்கும்னா B1 B ல தான் நமக்கு எது வரப்போகுது 2 dash வரப்போகுது. அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த B dash ல இருந்து 2 dash வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எடுங்க. அப்படியே நம்ம வந்து B ல இருந்து இங்க மார்க் பண்ண போறோம். அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா 0.2 கிடைச்சோம். சரியா? அதே மாதிரி பின்பக்கம் F1 அதுல நமக்கு 7 இருக்கும். சேம் டிஸ்டன்ஸ். அப்ப F1ல நம்ம இங்க இருந்து அந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் F1ல மார்க் பண்ண போறோம். கிடைக்கக்கூடியது வந்து நமக்கு 7. சரியா? அடுத்து அதே மாதிரி நம்ம வந்து 3 and 6 மார்க் பண்ணும். 3 எங்க இருக்கும் அப்படின்னா C1ல 3 இருக்கும். அப்ப நமக்கு அங்க அதை மார்க் பண்ணும். அப்ப இந்த C டேஷ்ல இருந்து 3 டேஷ் வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க. C1ல C ல இருந்து நம்ம மார்க் பண்றோம். C1ல C ல இருந்து இங்க மார்க் பண்றோம். கிடைக்கக்கூடியது என்னது 3. அடுத்து அதே மாதிரி 6 E1ல சேம் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்து நம்ம E1ல சேம் டிஸ்டன்ஸ் E ல இருந்து எடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்து நம்ம இங்க மார்க் பண்ண போறோம். இது 6. இப்போ எல்லா பாயிண்ட்ஸும் நம்ம மார்க் பண்ணிட்டோம். இதை நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஜாயின் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4,
4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, then 8 to 1. So this is the cut surface. Okay, இப்போ இந்த cut surface நம்ம hatching line போட்டுடலாம். ஹேச்சிங் லைன் ஈவனா இருந்துச்சுன்னா நமக்கு பார்க்கறதுக்கு நீட்டா பிரசன்டேஷன் இருக்கும். ஓகே, இப்போ இது முடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, அந்த கட் சர்ஃபேஸுக்கு பாட்டம்ல இருக்கக்கூடிய எட்ஜஸ் மார்க் பண்ண போறோம். மார்க் பண்ணும்போது நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன், இந்த 1/8க்கு லெஃப்ட்ல இருக்கக்கூடிய சைடு ரிமைனிங் பார்ட், இந்த 4-5 இந்த பக்கம் பார்த்தீங்களா, அது இருக்காது, கட் பண்ணி போயிருச்சு. ஸோ அப்போ அது நமக்கு கிடையாது, இது இருக்கு. ஸோ அப்போ அதை வந்து ஹேச்சிங் லைன் போடக்கூடாது, பட் we have to mention, அதை நம்ம இந்த மாதிரி போட்டு விட்டுறணும். சரியா? ஸோ அது கட் ஆகல, பட் ஆனால் இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால நம்ம அப்படியே விட்டுறலாம். அடுத்து நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா, இந்த ரிமைனிங் போர்ஷன் மார்க் பண்ணும்போது 2ல இருந்து B இது நமக்கு இருக்கு. அப்ப அந்த 2ல இருந்து B நம்ம என்ன செய்யணும், டிரா பண்ணணும். அதே மாதிரி அடுத்தது இந்த B to C அது நமக்கு இருக்கு. அதே மாதிரி 3ல இருந்து C அதுவும் இருக்கு. அடுத்து C to 4. சரியா? இனி நீங்க பாத்தீங்களா, இதை நம்ம அப்படியே ஜாயின் பண்ணிட்டு வரும்போது இங்க இந்த 5 to E இதுவும் நமக்கு விசிபிளா இருக்கும். சரியா? 5 to E, E to 6. அப்ப நம்ம இதை வந்து நம்ம இப்படி மார்க் பண்ணோம். சரியா? சோ இதுதான் நமக்கு இந்த ப்ராப்ளத்தோட ஐசோமெட்ரிக் வியூ. சரியா? சோ அப்ப நம்ம வந்து இதை 3 ஸ்டெப்ஸா பண்ணியிருக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பொசிஷன் ஆஃப் த சாலிட், செகண்ட் ஸ்டெப் செக்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ், தேர்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம், அந்த ட்ரங்கேட்டட் போர்ஷனுக்கு ஐசோமெட்ரிக் வரைஞ்சிருக்கோம். ஓகே, ஸோ நீங்க திருப்பி ஒருக்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும். சரியா? ஓகே, தேங்க்யூ.